Good morning to our eminent speaker, distinguished guests, and our fellow participants. Myself, Madhumita Banerjee, welcoming each of you to our national webinar on the topic Trio 3D Remedy, a new horizon in advanced research, organized by Institutions Innovation Council and School of Pharmacy, SICOM Skills University. I would like to extend a special welcome to our eminent speaker, Dr. Subham Banerjee, Associate Professor, NIPA Guwahati. Sir, we are privileged to have you with us to share your knowledge and experiences with us. So this will be an interactive session, so I encourage all the participants to actively engage in the session and feel free to use the chat box of Google Meet and YouTube for your queries and any questions. Now I request our convener IIC, Dr. A.K. Ghosh, Professor of Practice, to introduce our today's eminent speaker, Dr. Subham Banerjee, with us. Sir, please. Namaskar. Good morning. This program is organized by Institutions Innovation Council, IIC in short, and School of Pharmacy, SICOM Skills University. Today's lone speaker is Dr. Shubham Banerjee. Dr. Banerjee is engaged as an associate professor in the Department of Pharmaceutics, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, in short NIPAR, Guwahati, Assam. He is also a visiting staff faculty of the University of Texas at Austin, USA. In addition, he also served as a coordinator cum co-principal investigator in the National Center of Pharmacoengineering state-of-the-art facility funded under the Drugs Pharmaceuticals Research Program, DST, Government of India. Dr. Banerjee did his doctoral degree from Birla Institute of Technology, Mesra, in collaboration with Defense Research Laboratory, DRL, and DRDO in short, Tejpur, Assam, in the year 2015. After completion of his doctoral degree, he was selected as an innovation awardee in devices at Translational Health Science and Technology Institute, NCR, Biotech Science Cluster, Faridabad. In the same year, he received Fast Track Young Scientist Research Grant by Science and Engineering Research Board, in short, SARB, Government of India. He has bagged several prestigious awards, namely Gandhian Young Technological Innovation Award 2017 from Rashtrapati Bhavan, New Delhi, Innovators Under 35 2020 from Nasi, Prayagraj. He bagged first prize for BRTC mapping the change makers of Northeast region of India in 2020, SARB International Research Experiences Fellowship 2022 to visit UT Austin, also selected for BRICS Innovator Prize 2022 DST Government of India, IPA ACG Science Tech Innovation Award 2023 in Solid Dosage Development in Academia, Outstanding Early Career Scientist 2023, recognized by prestigious Journal of Pharmaceutical Sciences, Elsevier, and many other prestigious recognitions. He has also more than 11 years of combined teaching and research experiences. He possesses 4 granted patents, 3 granted design patents, a 3D printed technology derived product transferred to industry, 1 edited book on additive manufacturing in pharmaceuticals by Springer Nature, Singapore, 10 international book chapters in reputed publishing houses, published more than 100 research articles,
in peer-reviewed, high-impact national and international journals. Dr. Banerjee research area focuses on pharmacoengineering, including pharmaceutical additive manufacturing, 3D and 4D printing, new materials for pharmaceutical AM, additive manufacturing, drug delivery, and cutting-edge translational pharmaceutical research. Dr. Banerjee, you are requested to proceed for your speech, please. Yeah, very good morning to one and all. And sir, thank you so much for such nice and brief introduction. And it's really a pleasure to meet with you all in this particular virtual platform. And I'm really happy to see the Professor Dr. Ashok K. Ghosh, Professor of Practice, Seccom Skill University after a long time. So it's really a nice to have you all on this particular virtual meet. And today, basically, whatever the topic has already been shared with you regarding the Trio 3D remedy for the new horizon in the pharmaceutical research. I think my slide is visible, right? You can see it in a full screen mode also. So this particular topic having a four main agendas, and today we will be first discussing about the journey of the research in order to address the broader audience, and then gradually the School of Pharmacy also conducting this similar program. So we will also address what are the new horizons are coming in the pharmaceutical research area. And I will continue my presentation both in English and Bengali for the larger audience acceptance. So without going to much details about the title, first I will start with the WH concept. তো আমরা সবাই জানি যে life is all about WH, and there are so many questions are roaming every day in our every moment about the WH questions. Why, who, what, when, how, where. So many WH questions when it is roaming throughout the globe. This particular WH question always demands for the innovation. And that is why the innovation always starts from this particular concept of the WH, because we continuously started asking about question. So when the mind is very, very curious, the mind is very, very inquisitive in nature, then the concept of the WH basically comes into the picture. আর আমার এই প্রেজেন্টেশনের যে এজেন্ডাটা সেটা এখান থেকে আমি স্টার্ট করব, যে যেখানে আমরা প্রথমে ডিসকাস করব অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট রিসার্চ সিনারিও, রিসার্চ প্রপোজাল, হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট ইন দ্য ফিল্ড অফ রিসার্চ, কি হতে চলেছে, কি করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ ফরওয়ার্ড, অ্যান্ড ফাইনালি আমি এখানে এটাও শো করব যে আমরা নাইপার অ্যাজ এ ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স কি রিসার্চ আন্ডারটেক করেছে, স্পেশালি ফ্রম মাই ল্যাব, as well as our journey, success story, and following to address all the audience, especially master degree students, PhD students. আমার মনে হয় যে ফ্যাকাল্টিরাও এখানে ইনভলভড আছে এই প্রেজেন্টেশনে। তো তাদের জন্য আপকামিং বা আগামী দিনে কি গ্রান্ট অপরচুনিটি আছে যেটার জন্য তাদের হেল্প হতে পারে রিসার্চে। তো যখনই আমরা কোনো প্রবলেমের কথা ভাবি, so first, as I have already mentioned, WH is one of the important factor. So, and it is also very, very important how to select the problem. Because maximum time ki hoy na, we are unable to recognize the problem, we are unable to select the problem, we are unable to address the problem. So that is why the selection of the problem is very, very important. And this is very, very important when we are pursuing the journey in the name of Institutional Innovation Council, where innovation is the major keywords. তো সেখানে যখন ইনোভেশনের কথা চলে আসে তখন সবসময় আমাদেরকে একটা প্রবলেম নিয়ে বা অ্যাডভান্স নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হয়। তো বেসিক্যালি when we select the problem, তো সেখানে subject which is overdone, that should not be normally chosen. That is the first thumb rule of any selection of the problem. কি যেটাতে প্রচুর বেশি কাজ হয়ে গেছে, যেটা নিয়ে আর কোনো বিশেষ কিছু করার নেই,
যদি মনে হয় যে the field is very very saturated, past 2-3 decades or more than that, same রিসার্চ এক্সারসাইজ হচ্ছে, যেখানে নতুন কোনো ভ্যালু এডিশনের জায়গা নেই, তো সেটা করার দরকার নেই। সো দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল থাম্ব রুল বিহাইন্ড সিলেক্টিং এনি প্রবলেম। সেকেন্ড, কখনো কখনো আমরা মনে করি যে ইফ এনিথিং ইজ কামিং ইন এ ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল ওয়ে, দ্যাট সাবজেক্ট ইজ বেটার টু অ্যাভয়েড। তো স্পেশালি যখন কন্ট্রোভার্সিয়াল সাবজেক্টের আমরা কথা বলি, স্পেশালি ইন দ্য ফিল্ড অফ দ্য মলিকুলার বায়োলজি ফিল্ডে যদি আমরা দেখি, বা যদি আমরা কোনো রকেট সায়েন্স নিয়ে যদি কথা বলতে থাকি, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেই জায়গাগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে যে প্রবলেমগুলো অ্যাড্রেসেবল, এবং যেখানে হাজারো কন্ট্রোভার্সির জায়গা আছে, যেখানে সায়েন্স অলরেডি এস্টাবলিশড না, যেখানে বেসিক সায়েন্সকে আরো বেশি প্রুফ করতে হবে, সেরকম কন্ট্রোভার্সিয়াল সাবজেক্ট নেওয়ার কোনো দরকার নেই। দ্য থার্ড ওয়ে অফ সিলেক্টিং দ্য প্রবলেম ইজ the subject selected should be familiar and feasible. This is very very important. কি যে সাবজেক্টটাকে আমরা চুজ করব, সেই সাবজেক্ট সম্পর্কে আমাদের নলেজ থাকতে লাগবে, আর সাথে যেটা থাকতে লাগবে যে সেই সাবজেক্টটা, যে প্রবলেমটাকে আমরা অ্যাড্রেস করছি, যে ইনোভেশনটাকে আমরা টেক কেয়ার করতে চাইছি, দ্যাট হ্যাজ টু বি ফিজিবল অ্যান্ড এক্সিকিউটেবল। সেটা ফিজিবিলিটি হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমি করতে পারবো কিনা, আর ফাইনালি এটাকে আমি একটা প্রোডাক্টিভ ওয়েতে এক্সিকিউট করতে পারবো কিনা। যদি এই পাথওয়েটা ডিটারমাইন থাকে এবং সাবজেক্ট নলেজটা যদি ভালো থাকে বা ফ্যামিলিয়ার হয় ইনোভেটর, তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রবলেম অ্যাড্রেস করতে কোনো প্রবলেম হবে না। And finally, the subject importance. That is very, very crucial things to identify. Okay, how to identify the subject importance. And the qualification and the skill of the researcher, cost involved, time factor should be considered. তো এই জন্য বর্তমান দিনে সায়েন্স শুধু সায়েন্সেই রেস্ট্রিক্টেড না, সায়েন্স ইজ রেস্ট্রিক্টেড উইথ দ্য ফিউশন অফ কমার্স অ্যান্ড আর্টস। কমার্স অ্যান্ড আর্টস কেন না, প্রথমে আর্টটা জানতে লাগবে আমাদেরকে, যে সায়েন্স করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে কি রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ডকে অ্যাড্রেস করতে হবে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য আর্ট, যাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি প্রায়ার আর্ট সার্চ। কি আগে আমাদেরকে আর্টটাকে সার্চ করতে হবে, স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে হবে, তারপরে সায়েন্সকে তার মধ্যে ইনফিউশন করতে হবে। অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য ডে ইফ ইউ লুক অ্যাট, তো এটা একটা অ্যাকচুয়ালি কমার্শিয়াল গেম, কারণ ইট বেসিক্যালি ইনভলভ ফান্ডিং। তো তোমার এক আইডিয়া এবং সেই আইডিয়াটাকে ইনফিউশন করা আর্টস আর সায়েন্সের মধ্যে, এবং ফাইনালি সেটাকে একটা ফান্ডিং এ রূপান্তর করা, বা সেখানে কমার্স। তো বেসিক্যালি সায়েন্সটা ইজ এ ফিউশন অফ আর্টস অ্যান্ড কমার্স অল টুগেদার, যেখানে স্টার্ট হচ্ছে একটা প্রবলেম দিয়ে বা একটা প্রায়ার আর্ট সার্চ থেকে, এবং এন্ডিংটা হচ্ছে একটা কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্ট থেকে। দ্যাট মিনস ইউ আর কমার্শিয়ালাইজিং ইউর প্রোডাক্ট, অর এলস ইউ আর ফেচিং ফান্ডিং ফ্রম দ্য ফান্ডিং এজেন্সিজ। So this fusion is very very important in selecting the problem. But at the same time, what we should basically avoid when we are talking about innovation, when we are talking about action of the proposal, when we are thinking about research, right? কারণ আজকালকার দিনে একটা ট্রিমেন্ডাস প্রেশার একাডেমিশিয়ানসদের, রিসার্চারদেরকে নতুন কিছু করতে হবে। প্রতিটা ইনস্টিটিউট তাদের ইনস্টিটিউট ইনোভেশন কাউন্সিল বা ইনকিউবেশন সেন্টারের কনসেপ্ট নিয়ে আসছে। তো সেরকম চ্যালেঞ্জিং জায়গায় দাঁড়িয়ে যেগুলো ফিজিবল, প্র্যাকটিকেবল, ডুয়েবল, এক্সিকিউটেবল, সেগুলোকে আমাদেরকে পিক করতে হবে। আর যেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে, তার মধ্যে ফার্স্ট ইজ দ্য ওভারলি অ্যাম্বিশিয়াস রিসার্চ প্ল্যান। কারণ আমি অলওয়েজ বিলিভ করি যে আমাদের সেই রিসার্চই আন্ডারটেক করা উচিত যে রিসার্চটা ডুয়েবল, এক্সিকিউটেবল ইন এ প্রোডাক্টিভ ওয়ে। সেই রিসার্চ করার কোনো মানে নেই যেটা ওভার অ্যাম্বিশিয়াস, যেখানে আমার স্কিল নেই, যেখানে আমার নলেজের লিমিটেশনস আছে, বাউন্ডারিজ আছে, সেইখানে ওভার অ্যাম্বিশিয়াস রিসার্চ প্ল্যান করে কোনো লাভ নেই। সেকেন্ড ইজ দ্য, যেখানে কমপ্লেক্স আর এমার্জিং টেকনিক্স, এখন যেমন আমরা অনেকেই বলি এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা বিরাট বুম চলছে, মেশিন লার্নিং, ডাটা মাইনিং এক্সেট্রা। সো এই সমস্ত যখন এমার্জিং টেকনিক্স যখন সামনে আসে, তখন সেই সমস্ত সাবজেক্টে ডাইরেক্টলি জাম্প করে কোনো লাভ নেই। অ্যান্ড দ্য রিজন ইজ কে উইদাউট এস্টাবলিশিং দ্য ফ্যামিলিয়ারিটি অর ইনক্লুডিং এক্সপার্ট। এক তো আগে নিজেকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় যে নিজের এক্সপার্টাইজি আছে কিনা, আর যদি নিজের এক্সপার্টাইজি না থাকে, ফ্যামিলিয়ারিটি যদি না থাকে সেই সাবজেক্টে, তাহলে সেই সাবজেক্ট ইমার্জিং টেকনোলজি চুজ করে কোনো লাভ হবে না, আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ আর কোলাবোরেটিং or you are including some expert into your panel. So that is why always avoid the complex science. Science should be always very simple and straightforward.
তো সেটা নিয়েই থাকতে হবে, যেখানে কোনো কমপ্লেক্স বা এমার্জিং টেকনিক্স যেগুলোতে কোনো নলেজ নেই, যেগুলোতে কোনো ফ্যামিলিয়ারিটি নেই, যেগুলোতে কোনো স্কিল ডেভেলপ নেই, সেগুলোকে নিয়ে লাভ হয় না। থার্ড থিং ইজ টু লিটিল ডিটেল অন দ্য ডাটা অ্যানালিসিস, যেখানে নলেজের রেস্ট্রিকশন আছে, লিমিটেড পেরিফেরি আছে, লিমিটেড রিসোর্স আছে, অতটা থরো থট প্রসেস নেই, ডাটা অ্যানালিসিসও অতটা রবাস্ট না, সেই জায়গাতে আমাদেরকে ওয়ার্কআউট করা না ভালো। অ্যান্ড ফাইনালি ইজ দ্য আন্ডার পাওয়ার্ড স্টাডিজ, যে কিছু কিছু সেগমেন্ট আমরা অনেক সময় দেখে থাকি ইন ভেরিয়াস ফিল্ডে, যে স্টাডিজ গুলোর আর বর্তমান যুগে সেরকম বেসিক্যালি কোনো নিড নেই বা থাকে না, বা সেগুলো আমাদেরও মনে হয় যে আমরা অনেক দিন ধরে পার্টিকুলার কোনো একটা প্ল্যান্ট নিয়ে কাজ করছি, তো আর এখানে আমাদের নতুন করে কিছু এস্টাবলিশ করার নেই, বা এই পার্টিকুলার ডোজেজ ফর্ম নিয়ে কাজ হচ্ছে উইচ ইজ ভেরি ভেরি স্যাচুরেটেড। তো সেই আন্ডার পাওয়ার স্টাডিজ গুলোকে খুব বেশি প্রায়োরিটি না দেয় ভালো। তো যখন আমরা কোনো টিপিক্যাল কোশ্চেন প্রায়োরিটাইজেশনের জন্য আস্ক করি, যে তাহলে এখানে একটা কোশ্চেন থেকে যায় যে তো হোয়াট উড বি দ্য প্রায়োরিটাইজেশন, তাহলে স্যার কি নিয়ে কাজ করব, এত তো রেস্ট্রিকশন দেখছি, এত তো লিমিটেশনস আছে, তাহলে কাজ কোনটা নিয়ে করব, কোনটা ফিজিবল, কোনটা ডুয়েবল, কোনটা এক্সিকিউটেবল, কোনটা প্রোডাক্টিভ ওয়েতে আসবে। তো সেটা করতে গেলে প্রথম যে জিনিসটা প্রায়োরিটাইজেশন করতে হয় রিসার্চারদেরকে, যে কোনো ইনোভেশনের ক্ষেত্রে, যে কোনো ইনকিউবেশনের ক্ষেত্রে, যে সেখানে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমাদেরকে হোয়াট আর দ্য কি এরিয়াজ অফ আর&ডি, হোয়াট আর দ্য কি এরিয়া যেগুলো বর্তমানে আর&ডির জন্য প্র্যাকটিক্যালি ফিজিবল এবং সেগুলো ফান্ডেবল এবং সেগুলো এক্সিকিউটেবল। সেকেন্ড হচ্ছে যে হোয়াট কাইন্ড অফ রিসার্চ শুড বি প্রেফারেবলি সাপোর্টেড ফ্রম পাবলিক ফান্ড। আজকের ডেটে যদি আমরা যে ফান্ডিং এজেন্সি, যেগুলো গভর্নমেন্ট ফান্ডিং এজেন্সিস আছে, তোমরা সকলেই জানো, লাইক ডিএসটি, ডিভিটি, আইসিএমআর, রাইট, ডিআরডিও, সিএসআইআর, এসিআরবি, তো এই যতগুলো ফান্ডিং এজেন্সিস আছে যারা পাবলিক ফান্ডস যারা সাপোর্ট করে একাডেমিক ইনস্টিটিউটকে, রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে, তো সেখানে আমাদেরকে দেখতে হবে যে তারা কোন ধরনের রিসার্চকে বেসিক্যালি ফান্ডিং করছে। তার মানে সেখান থেকে একটা সবচেয়ে বড় কনসেপ্ট হচ্ছে যে রিসার্চ কিওয়ার্ডটাকে চুজ করা, যেটাতে বর্তমানে একটা ফান্ডিং টেন্ডেন্সি আছে, এবং কি ধরনের রিসার্চকে ফান্ডিং করতে পারে, কি ধরনের রিসার্চকে ফান্ডিং এর জন্য প্রায়োরিটি দেওয়া হয়। এবং আজকালকার ডেটে যদি দেখা যায় তো ফান্ডিং এজেন্সিরা বেসিক্যালি স্পেশাল কল ফর প্রপোজাল ফ্লোট করে, যে তারা চায় যে এই ডাইমেনশনে যদি কেউ কাজ করে, কেউ যদি ইলেকট্রনিক ভেহিকেলের উপরে কাজ করে, তাহলে দে আর রেডি টু ফান্ড। কেউ যদি কোনো পার্টিকুলার ফাইটোফার্মাসিউটিক্যালের উপরে কাজ করে, ফান্ডিং এজেন্সি ইজ রেডি টু ফান্ড। কেউ যদি এআইএমএল টেকনিকের উপরে কাজ জানে, স্কিল জানে ডাটা মাইনিং এর উপরে, তো ফান্ডিং এজেন্সি ইজ রেডি টু ফান্ড। তো সেগুলো হচ্ছে থিমেটিক কলস বা স্পেশালাইজড কলের উপরে ডিপেন্ড করে। তো সেক্ষেত্রে এটা জানাটা খুব দরকার যে কোন ধরনের রিসার্চ ফান্ডিং এজেন্সি বর্তমানে প্রেফার করে এবং কোনগুলো রিসার্চের মেজর কি এরিয়া। And last but not the least factor is that what are the current cutting edge technologies for favorable economic and societal development. এর জন্য যেগুলো আমাদেরকে দেখতে আইডেন্টিফাই করতে লাগবে যে কাটিং এজ টেকনোলজি কি আছে। কারণ ফান্ডিং এর জন্য যখন আমরা প্রপোজাল কোনো কিছু রাখি বা যখন আমরা ইনস্টিটিউট ইনোভেশন কাউন্সিলের কথা বলি, তখন সবসময় নোভেলিটি, ইনোভেশন, টেকনোলজি, এই সমস্ত কিওয়ার্ডগুলো আমাদেরকে এনট্যাঙ্গেল করে নেয়। আর সেই জায়গাগুলো থেকে কোপ আপ করতে গেলে আমাদেরকে যেগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে, যে সেগুলো হচ্ছে আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে হোয়াট আর দ্য কারেন্টেস্ট টেকনোলজিস আর দেয়ার ফর দ্য টেকনোলজিক্যাল বেনিফিটস, সোসাইটাল বেনিফিটস, ইকোনমিক্যাল বেনিফিটস পার্সপেক্টিভে, রাইট। তো এই কোশ্চেনগুলোই বেসিক্যালি প্রায়োরিটাইজেশনের জন্য মেজর একটা ভূমিকা পালন করে, এবং এটা জেনে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এইখান থেকে একটা জিনিস ভেরি ভেরি অবভিয়াস, কেউ আমাদেরকে জানতে লাগবে যে কোনটা কাটিং এজ টেকনোলজি যেটা এখন বর্তমান ডেটে ম্যাটার করে। তো এই পার্টিকুলার স্লাইড যেখানে দেখানো হচ্ছে যে দ্য নেক্সট 30 টেকনোলজিজ অফ দ্য ডিকেড, কি আগামী নেক্সট 3 দশকে যে টেকনোলজিগুলো আমাদেরকে ঘিরে ফেলবে বা যে টেকনোলজিগুলো অলরেডি চলে এসছে বা আসতে চলেছে, and these are all are very very cutting edge upcoming booming technologies in nature, সেই টেকনোলজিগুলোকে আমাদেরকে এখানে ক্যাপচার করতে হবে। এবং এই পার্টিকুলার স্লাইডে এই জিনিসটা খুব স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে এই দিস পার্টিকুলার স্লাইড basically gives us an essence to infuse with the different subject. Here you can mingle up with the different domains. Here you can patch up with the different subject areas. তো এই পার্টিকুলার স্লাইডে যেখানে ফিউশন করার জায়গা আছে, ফর এক্সাম্পল কে
আমি যদি বলি যে সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে, সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, ফার্মাসিউটিক্যালস আছে। তো এই তিনটে ডিপার্টমেন্ট কি একে অপরের সাথে ফিউজ হতে পারবে, মিঙ্গল করতে পারবে এবং কোনো একটা ইনোভেটিভ কনসেপ্টকে জেনারেট করতে পারবে। তো সেই তার জন্য এই ফিউশনিং অফ দ্য সায়েন্স, ইন্টারডিসিপ্লিনারি মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইনভলভমেন্ট অলওয়েজ ম্যাটার্স। এবং এখানে যদি আমরা ওভারঅল এই স্লাইডটা দেখি এবং এখান থেকে যদি আমি আমার লাইফের জার্নি স্টার্ট করি, তো বেসিক্যালি মাই ক্যারিয়ার জার্নি স্টার্টস ফ্রম দিস পার্টিকুলার স্লাইডস and where I personally feel this is something where we can catch up. তো ফার্স্ট আজকের যে টপিক, যে ট্রায়ো 3D রেমেডি, যে এতদিন ধরে যে আমাদের যে রেমেডি চলছে তাতে একটা ভ্যালু এডিশন হতে চলেছে যে 3 ডাইমেনশনাল রেমেডি বা 3D প্রিন্টিং, 4D প্রিন্টিং, অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং কাইন্ড অফ টেকনোলজি। তো হাউ টু ফিউজ দ্য 3D প্রিন্টিং টেকনোলজি ইনটু দ্য হেলথ কেয়ার সেক্টর, and for that what is needed basically, right? And 3D 3D printing always demands the advanced material, and in the current date also AI, ML, deep learning এই ধরনের ইনোভেটিভ কনসেপ্টও চারিদিকে ঘুরছে। তো যখন আমরা আমাদের ইনোভেশন স্টার্ট করেছিলাম, আমরা আমাদের যখন ইনকিউবেশন স্টার্ট করেছিলাম, তো আমাদের জার্নির পার্টিকুলার এক্সপিরিয়েন্স থেকে নাইপারের পার্সপেক্টিভে আমরা যেটা দেখি যে লেটস ফিউজ দ্য সায়েন্স টুগেদার, ক্যোंकि সায়েন্স অ্যালোন ক্যান্ট স্ট্যান্ড। তো যখন সায়েন্স একা দাঁড়াতে পারবে না, তাহলে সায়েন্সকে সেখানে ফিউশন করতে হবে, সেখানে আরো ইনফিউশন দিতে হবে, সেখানে স্কেলিটাল ডেভেলপ করতে হবে, মাসেলস ডেভেলপ করতে হবে, এবং সেই প্রোপোগেশনের জন্য সায়েন্স ফিউশন ইজ ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল। So that is why if you look these particular slides, so our journey basically starts from serial number 11, which is nothing but the 3D printing, extremely left hand corner slides, যেগুলো লাল হাইলাইট করে রাখা আছে। তো 3D printing basically যখন আমরা জার্নি স্টার্ট করেছিলাম in the way 2018 when I joined in the NIPAR, we thought that okay, let's start something innovative, something fascinating. Then we started the 3D printing journey. And when we started the 3D printing journey, then we realized ke এখানে আমাদের সাবজেক্ট ডোমেনের নলেজ কম আছে, কারণ 3D প্রিন্টিং আমাদেরকে পড়ানো হয়নি, 3D প্রিন্টিং এর ব্যাপারে আমাদের ফার্মাসি স্টুডেন্টদের কোনো নলেজ নেই। তো এই জন্য এই নলেজটাকে আমি কি করে ইমবাইব করব? তো সেই নলেজ জানতে গেলে তখন আমাদেরকে দরজা নক করতে হলো আইআইটি গুয়াহাটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, আইআইটি দিল্লি ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, রাইট? তো involvement of different department basically helps to acquire the knowledge, and that basically practically happens in our journey of life. Okay, when we started the 3D printing, the concept of 3D printing basically remains on the mechanical electrical side. Okay, maximum engineering লোকেরা প্রেফার করে এই অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং ভেঞ্চারে কাজ করতে। তো আমরা যখন প্রপোজাল দিলাম যে এই 3D প্রিন্টিং বা অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিংটা কি ফার্মাসির সাথে ফিউজ করা যাবে, তো at that time it was myth, but in today's date I can say it is reality, and the translational from myth to reality happened due to the involvement of this particular science fusion. কি যখন 3D প্রিন্টিং ফার্মাসিউটিক্যালে আমরা এমব্রেজ করতে গেলাম, তখন আমরা ফিল করলাম যে 3D প্রিন্টিং শুধু করলেই হবে না, 3D প্রিন্টিং করার জন্য মেটেরিয়ালও দরকার পড়বে। তার জন্য যে নলেজ আমাদেরকে